My dear students, now we are starts Rate theory second year chapter 1 DC generator class number 2. In the last classes we are studied about definition of the DC generator and working principle of the DC generator, types of EMF induced according to Faraday's law, and what are the minimum requirements to produce the dynamically induced EMF. Now, review the Faraday's law. Faraday's first law states that whenever the conductor or coil linked with the magnetic field will be changes and EMF will be induced. The second law states how much EMF induced under the Faraday's first law. The second law states the magnitude of the induced EMF depends upon the rate of change of flux linkages with the conductor. Now, a single conductor when rotating in the magnetic field, how much EMF will be induced is given by the simple equation, that is E is equal to VLB sin pi. This equation will be refers with the simple sketch, that is here the north pole and here the south pole of field of the DC generator. A coil will be rotated. The coil assume like this. This part side is considered as A. When the side A is here, that is considered as a 0 degree. The side is comes to here, referred as 90 degree. The side is comes to here, that is considered as 180 degree. This side is comes to here 270 degree. Same as the side is again comes to this place. The coil will be rotated, completes the one rotation 360 degree. At the every position of coil, the induced EMF in the coil will be changes according to degree of the place, because the angle of the conductor with relative to the magnetic field will be considered. That means, simply said, magnetic flux in a ನೇರಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲು ಇರುವ
ಡಿಗ್ರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಕಾಯಿಲಿನ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ EMF induced in a conductor E is equal to BLV sin phi. B is the flux density ವೆಬ್ಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ L is equal to effective length of conductor. V is equal to relative velocity of conductor. Once again, ನಾವು ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾಯಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆನಂತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇನ್ ದ DC ಜನರೇಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ is stationary, coil or conductor will be rotated part is called the armature ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈ ಭಾಗ ಇದು A, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ B. ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಹೀಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ once again ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನಡುವೆ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಭಾಗ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್
requirements of dynamically induced EMF producing ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆ. ವಾಹಕವು ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇವು ಮೂರನ್ನ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟರಿನ ಈ ಸೈಡ್ ಎ, ಈ ಸೈಡ್ ಬಿ. ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎ, this side A, this side B. That is considered as A is the point of 0 degree. ಆಗ ನಾವು B ಎಷ್ಟಿದೆ, E is equal to B ಎಷ್ಟಿದೆ, L ಎಷ್ಟಿದೆ, B ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು sin degree 0, sin 0 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇನೆ the conductor completes the 30 degree. ಆಗ sin 30. Conductor completes the 60 degree. ಆಗ sin 60. Conductor comes to this place. ಆಗ sin 90. Same as sin 120. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಸಿ ಇಂದ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಈ ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಉದ್ದವನ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿ ಜನರೇಟರ್. ಮೂರನೇದು, ಡಿಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅನ್ನ ತಿರುಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಿಷನ್ನಿಗೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲೇ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ 360 RPM ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು 360 RPM ಅಲ್ಲೇ ತಿರುಗಬೇಕು, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ VLV ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ changes continuously 0 to 360 because we calculate the induced EMF referred by a simple example. BLV B
LV are constant for particular generator. We take it as BLV is 100. ಈಗ the position of the conductor at the 0 degree E is equal to BLV sin pi. B is equal to BLV is equal to 100 into sin 0. Sin 0 value is equal to always 0 because the conductor at 0 degree induced EMF is 0 volt. Another example, the conductor comes at the 90 degrees. At 90 degrees, induced EMF is equal to BLV, its value is 100 into sin angle, andre sin 90. Sin 90 value is equal to 1. Induced EMF is equal to 100 volt. ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನೀಸ್ ಏನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ in a DC generator with the reference of coil angle, induced EMF is very low at the 0 degree ಅಥವಾ induced EMF 0 at the 0 degree. The induced EMF is maximum at the 90 degree. Induced EMF minimum at the 0 degree. The objective questions prepared on this concept. The maximum induced EMF obtained at the dash degree of the rotational conductor in the magnetic field. Next, you are already trying to this calculation on sin 30, sin 60, sin 120, sin 125 as like up to 360 degrees. Now, goes to
further matter. Fleming's right hand rule. We are known that in the DC generator, the coil will be rotated in the magnetic field. The EMF will be induced in the coil. The direction of induced EMF direction of induced EMF in DC generator depends upon EMF induced ಆಗುವಾಗ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನಂಬರ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ magnetic field. Number 2 direction of conductor. ಇದೆರಡು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆರಡು ಯಾವ್ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವಾಹಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ವಾಹಕದ ಈ ಸೈಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ refers north to south ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಹಕವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಹಕವು ಹೀಗೆ ತಿರುಗದಲ್ವೇ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ತಿರುಗದಲ್ವೇ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ನಾವು ವಾಹಕ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೀಗೆ ಇರೋ ವಾಹಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ EMF ದಿಕ್ಕು
ಹೀಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಹೀಗಿರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಥಂಬ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್, ಇದು ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್, ಇವು ಮೂರನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೋ. ಆನಂತರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲ್ಸೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾರ್ತ್ ಇದನ್ನ ಸೌತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾರ್ತ್ south. The direction of magnetic field will be magnetic field. ಈಗ ಯಾವ ಫಿಂಗರ್ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ತೋರುಬೆರಳು. ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ magnetic field and conductor move to upward. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ magnetic field, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF, ಸಾರಿ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF is given by the Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಅನ್ನು ಈಚ್ ಅದರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ indicates the direction of the magnetic field. Thumb indicates the direction of conductor. Middle finger indicates the induced EMF in the conductor. ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆದರೂ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸೌತಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಯಿಲ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫಿಂಗರ್ ಮೋಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ
ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು close this class.